So, welcome to new session. Next example. By method of induction, prove that 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on plus n into n plus 1 equal to n upon 3 n plus 1 n plus 2. So, by using principle of mathematical induction, so step 1 for n is equal to 1. To prove that result is true for n is equal to 1. So, we take LHS. So, LHS 1 into 2 which is 2. Now, we take RHS. So, RHS 1 upon 3, 1 plus 1, 1 plus 2. We put it the value of n is equal to 1 in RHS. So, we get 1 upon 3, 1 plus 1, 1 plus 2. So, 1 plus 1, 1 upon 3, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3. So, 3 get cancelled, we get 2. After putting the value of 1 in RHS, we get the value 2. So, LHS equal to RHS. So, value of LHS is 2 and RHS is 2. Both are same. So, therefore, LHS equal to RHS. Clear? काय करतो आपण प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शनने सॉल्व करतोय. प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शनची स्टेप 1 टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सो लेफ्ट हँड साईडला फर्स्ट टर्म घेतली आपण 1 into 2 इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 1 असताना RHSला काय केली, n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप केली. 1 पुटअप करून सिम्प्लिफाय केलं, काय भेटलं आपल्याला व्हॅल्यू 2. LHS आणि RHS दोघांची व्हॅल्यू कशा आहेत, सेम. सो LHS इक्वल टू RHS. यावरनं काय होणार, रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सो स्टेप 1 होल्ड. त्यानंतर आपण स्टेप सेकंड घेणार आहे. So we take step second, and step second is assume that result is true for n is equal to k. So put it the value of n is equal to k in this equation. So we get 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on k into k plus 1 equal to k upon 3 k plus 1 k plus 2. Equation first. So putting the value of k is equal to n is equal to k, we get this equation. So now we take this step 3, and step 3 is to prove that result is true for n is equal to k plus 1. That is, we have to prove that putting the value of n is equal to k plus 1 in this equation, we get 1 into 2 plus 2 into 3 plus so on k plus 1 k plus 2 equal to k plus 1 upon 3 into k plus 2 k plus 3. So we have to prove that this equation. So now we take the LHS of this equation and we prove equal to RHS. So we taking LHS, and LHS is 1 into 2 plus 2 into 3 plus so on plus k plus 1 k plus 2. So we write it as 1 into 2 plus 2 into 3 plus so on plus k into k plus 1 plus k plus 1 k plus 2. See here, we write the previous term of k plus 1 k plus 2, which is k times k plus 1. So from equation first, 1 into 2 plus 2 into 3 plus so on k into k plus 1 equal to k upon 3 k plus 1 k plus 2. The value of this sequence is k upon 3 k plus 1 k plus 2. Clear? We put it here. So we get k upon 3 k plus 1 k plus 2 plus k plus 1 k plus 2. So after putting the value of 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on k into k plus 1 is k upon 3 k plus 1 k plus 2. So in these two terms, k plus 1 is common. So we get it separate. So remaining k upon 3 k plus 2
So in both term, k plus 1, k plus 2 is common. So we taking it separate. So we get k plus 1, k plus 2 taking separate, and remaining in bracket k upon 3 plus 1. So k upon 3 plus 1, we taking the addition of this, we get k plus 3 upon 3. So we get k plus 1, k plus 2, k plus 3 upon 3. Clear? बरं, काय केलं आपण इथे स्टेप 3 घेतली आहे. स्टेप 3 काय सांगितली, टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. यासाठी आपल्याला काय करायचं होतं, प्रूव्ह करायचं होतं. मग आपण त्या इक्वेशनमध्ये n ची व्हॅल्यू k प्लस 1 लिहिली आहे. जे प्रूव्ह करायचं होतं ते इक्वेशन भेटलं बघा आपल्याला, हे इक्वेशन प्रूव्ह करायचं होतं. मग ह्या इक्वेशनची काय घेतली आपण, LHS घेतली आहे. 1 × 2 + 2 × 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1 k प्लस 2. याची प्रिव्हियस टर्म लिहिली काय, k × k प्लस 1. इक्वेशन फर्स्ट वरनं 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस सो ऑन प्लस k × k प्लस 1. याची व्हॅल्यू आहे काय, k अपॉन 3 k प्लस 1 k प्लस 2. ती काय केली आपण इथे पुटअप केली, k अपॉन 3 k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस ॲज इट इज k प्लस 1 k प्लस 2. दोन्ही टर्ममध्ये k प्लस 1 k प्लस 2 या दोन्ही टर्म काय होत्या, कॉमन होत्या. ते काय घेतलं आपण, सेपरेट घेतलं बघा. काय रिमेनिंग राहिलं, k अपॉन 3 प्लस 1. आलं इक्वेशन. आणि हेच इक्वेशन काय, RHS. So that is result is true for n is equal to k plus 1. Clear? And this is step 4. From step 1, step 2, step 3 and principle of mathematical induction, result is true for all value of n belongs to n. Here is step 4. Clear? Step 1, step 2, step 3 and principle of mathematical induction, result is true for all value of n belongs to n. Clear? Hence the solution. Okay. Next example. 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 3 plus so on plus 1 upon 2n minus 1 2n plus 1 equal to n upon 2n plus 1. हे काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे बाय प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शन. मग प्रूव्ह करण्यासाठी मी स्टेप 1 घेतो इथे. सो सोल्युशन स्टेप 1. आणि स्टेप 1 काय असते, टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. मग काय घेऊया आपण, फॉर n इज इक्वल टू 1 साठी ही स्टेप घेणार आहे. n इज इक्वल टू 1 साठी लेफ्ट हँड साईड फर्स्ट टर्म 1 × 3 विच इज 1 अपॉन 3. काय घेतलं आपण, फर्स्ट टर्म घेतली 1 × 3, काय आली ती 1 अपॉन 3 आली आहे. त्यानंतर आपण इथे RHS घेणार आहे. राईट हँड साईड काय आहे, n अपॉन 2n प्लस 1 आहे. इथं n ची व्हॅल्यू काय करा, 1 पुटअप करा. काय भेटणार, 1 अपॉन 2 × 1 प्लस 1 विच इज 1 अपॉन 3. क्लिअर? 2 × 1 2, 2 प्लस 1 3. बघा LHS आणि RHS कशा आल्या आहेत, सेम आल्या आहे. यावरनं काय म्हणणार आपण, LHS इक्वल टू RHS. LHS equal to RHS. That means result is true for n is equal to 1. म्हणजे स्टेप 1 काय झाली ते होल्ड झाली आहे. आता स्टेप सेकंड मध्ये काय करायचं आपल्याला, अज्युम करायचं आहे रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k साठी. मग स्टेप सेकंड घेतो इथे मी. सो स्टेप सेकंड, अज्युम दॅट result is true for n is equal to k. n is equal to k साठी रिझल्ट काय करायचं आपल्याला, प्रूव्ह करायचं आहे. मग दिलेल्या इक्वेशनमध्ये n ची व्हॅल्यू काय पुटअप करा, k पुटअप करा. मग इक्वेशन काय भेटणार, 1 अपॉन 1 × 3 प्लस 1 अपॉन 3 × 5 प्लस सो ऑन 1 अपॉन 2k minus 1 2k plus 1 इक्वल टू k अपॉन 2k plus 1. याला इक्वेशन फर्स्ट देऊया. आणि हेच इक्वेशन काय करायचं आपल्याला, स्टेप 3 मध्ये यूज करायचं आहे. आता स्टेप 3 मध्ये काय सांगितलं आहे, टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो स्टेप 3, टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. n इज इक्वल टू k प्लस 1 साठी रिझल्ट काय करायचं आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. मग दिलेल्या इक्वेशनमध्ये n ची व्हॅल्यू k प्लस 1 पुट करा. जे इक्वेशन आहे तेच इक्वेशन आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. सो दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट
That is, we have to prove that 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus so on 1 upon 2k minus 1, 2k plus 1, sorry, 2k plus 1, 2k plus 3 equal to k plus 1 upon 2k plus 3. हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. मग या इक्वेशनची काय घेतो मी, LHS घेतो. काय केलं हे इक्वेशनमध्ये आपण एनची व्हॅल्यू k प्लस 1 पुटअप केली. k प्लस 1 पुटअप केल्यानंतर हे भेटले आपल्याला. मग याची LHS घेऊया आणि LHS वरनं RHS प्रूव्ह करूया. सो लेट LHS आणि LHS काय 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस सो ऑन प्लस याची प्रिव्हियस टर्म लिहितो मी आणि याची प्रिव्हियस टर्म काय 2k मायनस 1, 2k plus 1 plus 1 upon 2k plus 1, 2k plus 3. क्लिअर आहे. काय केलं हे LHS घेतली आहे आणि त्या LHS ला घेताना याची मी प्रिव्हियस टर्म लिहिलेली आहे. आता याची प्रिव्हियस टर्म 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 2k minus 1 into 2k plus 1 ही प्रिव्हियस टर्म आहे याची. पण आपल्याला इक्वेशन फर्स्ट वरनं 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus so on plus 1 upon 2k minus 1, 1 upon 2k plus 1 या इक्वेशनची व्हॅल्यू भेटली. किती येते k अपॉन 2k plus 1. काय करतो मी तिथे पुटअप करतो. सो k अपॉन 2k plus 1 ही व्हॅल्यू काय केली इथे आपण पुटअप केली आहे. ओके, रिमेनिंग काय सो 1 अपॉन 2k plus 1, 2k plus 3. क्लिअर. दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये 1 अपॉन 2k plus 1 ही टर्म काय कॉमन आहे ती सेपरेटली घेऊया. सो 1 अपॉन 2k plus 1 ही टर्म कॉमन आहे सेपरेटली घेतली आहे. जे रिमेनिंग राहतं आहे ते लिहूया. काय रिमेनिंग राहिलं इथे फक्त k प्लस 1 अपॉन 2k plus 3 हे रिमेनिंग राहिलं आहे. सिम्प्लिफाय करण्यासाठी यांचं काय करतो मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 1 अपॉन 2k plus 1 in bracket k into 2k plus 3 plus 1 upon 2k plus 3. k ने मल्टिप्लाय करा काय भेटणार आहे 2k स्क्वेअर प्लस 3k प्लस 1 ही टर्म भेटणार. सो 1 अपॉन 2k प्लस 1 इन ब्रॅकेट 2k स्क्वेअर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3. सो 2k स्क्वेअर प्लस 3k प्लस 1 याचे फॅक्टर पाडतो मी आणि याचे फॅक्टर भेटणार इथे आपल्याला 1 अपॉन 2k प्लस 1 फॅक्टर भेटणार आहे 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3. बघा त्याचे हे फॅक्टर भेटले 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 या दोन्ही टर्म न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमध्ये कॉमन आहेत. ते काय होतील डायरेक्टली कॅन्सल होतील. काय रिमेनिंग राहणार आहे मग k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 हे रिमेनिंग राहत आहे and which is RHS of step 3. Clear? So equal to RHS. That means result is true for n is equal to k plus 1. म्हणजे n is equal to k plus 1 साठी तुमचा दिलेला रिझल्ट काय झाला इथे प्रूव्ह झाला आहे. क्लिअर आहे. मग काय फ्रॉम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 and principle of mathematical induction result is true for all value of n belongs to n. ही झाली स्टेप 4. काय केलं आपण इथे 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन 2n मायनस 1, 2n प्लस 1 इक्वल टू n अपॉन 2n प्लस 1 हे इक्वेशन दिलं होतं प्रूव्ह करण्यासाठी. मग याची आपण स्टेप 1 घेतली आहे n इज इक्वल टू 1 साठी प्रूव्ह केलं आहे. LHS फर्स्ट टर्म घेतली 1 अपॉन 3. RHS इथे RHS मध्ये n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप केली आणि सिम्प्लिफाय केलं. किती आलं ती 1 अपॉन 3. LHS आणि RHS कशा आल्यात सेम आल्या. सो रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. त्यानंतर स्टेप 2 घेतली आहे. स्टेप 2 काय अजून दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. ह्या इक्वेशनमध्ये n ची व्हॅल्यू फक्त k पुटअप केली आहे. इक्वेशन लिहिलं इक्वेशन फर्स्ट आणि हे इक्वेशन स्टेप 3 मध्ये यूज करायचं आपल्याला. मग तर स्टेप 3 घेतली काय टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं होतं या दिलेल्या इक्वेशनमध्ये k प्लस 1 पुटअप व्हॅल्यू केली आहे. हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचं होतं प्रूव्ह करायचं होतं. मग या इक्वेशनची लेफ्ट हँड साईड घेतली आहे आणि ती लेफ्ट हँड साईड घेतल्यानंतर फक्त सिम्प्लिफाय केली आपण आणि इक्वेशन फर्स्टची व्हॅल्यू इथे पुटअप करून सिम्प्लिफाय केलं आहे.
सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय भेटलं k+1/2k+3 and which is RHS. सो रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1. स्टेप 3 काय झाली इथे होल्ड झाली आहे. आता यावरनं काय करायचं आपल्याला स्टेप 4 लिहायची आहे. मग काय लिहिणार फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अँड प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शन रिझल्ट इज ट्रू फॉर ऑल व्हॅल्यू ऑफ n बिलॉंग्स टू n. Hence the solution. So next example is 5 raised to 2n minus 1 is divisible by 6 for all n belongs to n. So principle of mathematical induction हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. इथं काय डिव्हिजिबल बाय 6 आहे म्हणजे मल्टिपल ऑफ 6 मध्ये येतो हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. पण त्यासाठी मी स्टेप 1 घेतो आणि स्टेप 1 काय करतो आपण टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 साठी आपण काय करणार आहे इथे रिझल्ट प्रूव्ह करणार आहे. मग काय करतो मी जे इक्वेशन दिलं आहे 5 raised to 2n इथं n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप करतो. सो 2 into 1 minus 1. सो 5 raised to 2 minus 1. 5 raised to 2 means किती 25 minus 1 and 25 minus 1 is 24. बघा n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप केल्यानंतर व्हॅल्यू किती आली आपल्याला 24 and 24 is multiple of 6. 6 times 4 we get 24. क्लियर आहे. सो 24 is divisible by 6. चला सो therefore result is true for n is equal to 1. Result is true for n is equal to 1. n is equal to 1 साठी रिझल्ट काय झाला इथे प्रूव्ह झालाय. आता स्टेप 2 घेऊया आपण. आणि स्टेप 2 काय अज्युम करायचं आपल्याला. अज्युम दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k. n is equal to k साठी काय तो प्रूव्ह हे सपोज करायचं आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला काय सपोज करायचं आहे 5 raised to 2k minus 1 इज डिव्हिजिबल बाय 6. हे काय करायचं हे आपण अज्युम केलं आहे. मग काय करूया आपण डेफिनेशन यूज करूया डिव्हिजनची. मग डिव्हिजनची डेफिनेशन यूज केल्यानंतर 6ने 5 raised to 2k minus 1 ला डिव्हिजिबल केल्यानंतर क्वेश्चन एम येणार आहे. तो क्वेश्चन आपण एम सपोज करूया. सो बाय डेफिनेशन मग काय भेटणार इथे आपल्याला 5 raised to 2k minus 1 इक्वल टू 6m. हे काय केलं आपण रिमाइंडर थेरमच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे. डिव्हिडंट इज इक्वल टू डिव्हायझर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. कंप्लीट डिव्हिजिबल जातोय म्हणजे रिमाइंडर काय असणार इथे 0 असणार आहे. आलाय त्याला इक्वेशन फर्स्ट दिला आपण. आता -1 आहे तिकडे वाटूया काय होणार तो प्लस होणार आहे. यावरनं 5 raised to 2k ची व्हॅल्यू येणार आहे काय ती 6m + 1 आणि हे इक्वेशन आपल्याला स्टेप 3 मध्ये यूज करायचं आहे. क्लिअर. आता मी स्टेप 3 घेतो आणि स्टेप 3 काय करायचं आपल्याला टू प्रूव्ह दॅट रिझल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. That is we have to prove that 5 raised to 2 times k plus 1 minus 1 is divisible by स्टेप 3 मध्ये काय सांगितलं रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1 साठी प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आहे 5 raised to 2 times k plus 1 minus 1 is divisible by 6. हे आपल्याला काय करायचं आहे प्रूव्ह करायचं आहे. मग हे इक्वेशन घेतो मी लेट 5 times 2 raised to k plus 1 minus 1 हे इक्वेशन घेतलंय 2 ने मल्टिप्लाय करा काय भेटणार 5 raised to 2k plus 2 minus a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n. त्यानुसार काय भेटणार आपल्याला 5 raised to 2k into 5 raised to 2 minus 1. क्लिअर. आणि 5 raised to 2 is 25. क्लिअर. आता 5 raised to 2k ची व्हॅल्यू बघा इथं आपण लिहिली फाइंड आउट केली किती येते 6m + 1. पुटअप करा तिथे. पुटअप केल्यानंतर काय भेटणार आहे 6m + 1 minus 1. सो 25 ने मल्टिप्लाय करा. 25 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय उरलं आहे 25 times 6m plus 25 into 1 25 minus 1. So 25 minus 1 24. So 25 into 6m plus 24. 24 means 6 into 4. So दोन्ही टर्म मध्ये 6 कॉमन आहे तो सेपरेटली घेतला.
काय भेटलं मग 25m प्लस 4 आणि त्याची व्हॅल्यू काय पुटअप केली आपण एम डॅश. एम डॅश म्हणजे काय 25m प्लस 4 ही व्हॅल्यू आपण तिथे पुटअप केली आहे. सो राईट हँड साईड बघा काय लिहिआहे 6m डॅश म्हणजे काय लिहिआहे मल्टिपल ऑफ 6. सो 6m डॅश इज मल्टिपल ऑफ 6. मल्टिपल ऑफ 6 आली म्हणजे काय RHS ही डिव्हिजिबल बाय 6 आहे आणि इकडे RHS डिव्हिजिबल बाय 6 असेल तो LHS सुद्धा काय असणार आहे डिव्हिजिबल बाय 6 असणार आहे. मग काय म्हणणार सो देअरफॉर 5 टाइम 2 रेज टू k प्लस 1 मायनस 1 इज डिव्हिजिबल बाय 6. झालंय. मग यावरनं काय लिहिणार रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके. आणि त्यानंतर मग काय स्टेप 3 होल्ड झाली आहे. स्टेप 4 लिहायची आपल्याला फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अँड प्रिन्सिपल ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शन रिझल्ट इज ट्रू फॉर ऑल व्हॅल्यू ऑफ n बिलॉंग्स टू n. काय करूया आपण ते लिहूया. सो काय लिहिणार आपण रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आणि यावरनं काय लिहायचं आपल्याला स्टेप 4 लिहायची आहे आणि स्टेप 4 काय लिहिणार आपण फ्रॉम स्टेप 1 2 and 3 and principle of mathematical induction and principle of mathematical induction result is true for all value of n belongs to n. is the solution. काय करायचं होतं आपल्याला 5 raised to 2n minus 1 डिव्हिजिबल बाय 6 आहे हे प्रूव्ह करायचं होतं. त्यासाठी आपण n इज इक्वल टू 1 ही स्टेप घेतली. LHS इक्वल टू RHS दाखवलं. क्लिअर. त्यानंतर स्टेप 2 अज्युम केली आहे की रिझल्ट n इज इक्वल टू k साठी प्रूव्ह आहे. क्लिअर. म्हणजे 5 raised to 2k minus 1 इज डिव्हिजिबल बाय 6 हे आपण सपोज केलं आहे आणि त्यावरून आपण स्टेप 3 प्रूव्ह केली आहे. स्टेप 3 इज 5 raised to 2 टाइम k प्लस 1 मायनस 1 इज डिव्हिजिबल बाय 6 आणि ती आपण इथे प्रूव्ह केली आहे. विच इज मल्टिपल ऑफ 6 भेटलं आपल्याला. RHS डिव्हिजिबल बाय 6 झाली आहे. सो LHS ऑल्सो डिव्हिजिबल बाय 6. सो रिझल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज दी सोल्युशन.